अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ मंगलवार रे रफ खाता को आपण मानकु स्वागत। धारा श्रावण मास वर्षार अभिसार प्रभु जगन्नाथ शयन सज्जारे से क्लांत आमे तांकरी महिमा जप करिबा। मंगलमय शिवंकर आराधना समय। आज रफ खाता से धर्म और मनीष जीवन को नहीं मंडित। आज रफ खातारे आसीचंती कंठशिल्पी शकुंतला महांती, डॉक्टर निरंजन साहू, अध्यापिका आलोकिनी पट्टनायक, कवयत्री पमिला पति, कवयत्री गीतांजलि पंडा। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी मेजर रफ खाता को आपण मानक स्वागत। आज्ञा बाटोई बाटबणा जंगल निघंच अंधार भितर देखिची गछमूले बसिची ब्राह्मणटीए आउ गोटे बोलहाक करुथिबा बोक्चा बुहाटीए। मने पड़गला गप आईमार गप अबलकरा। से अबलकरा देखी आसी पदुअगण कवितार महमह बास कोइलीर स्वर शुणी आसी पचारि कविता कौन। से कविता जे भूले दिए बाट आखिरे लगे दिए सपन कजल ओल्लै आणे प्रेमिका कबरी रे वर्षा आ फुटे दिए फगुणर सात इंद्र ताई आज रफ खातार स्थानित। सफल गृहिणी जे शिखाई पारती नृत्य एवं संगीत, कविता रचना जहाँ जीवन स्वप्न, साहित्य प्रति रही प्रचुर अनुराग, से हेउचंती कवयत्री शकुंतला महांती। प्रथमे स्वागत करुछि रफ खातार अभिनव प्रयास को। मु प्राध्यापिका आलोकिनी पट्टनायक, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय। आज आपण आगे कविता टे पाठ करी जार शीर्षक हेउछि मो डायरी। प्रकाश मोर केही नुहे किंतु सबु किछि। धन्यवाद देवी ईश्वर को भावे केते थर पुणी भावे काहींकी देवी। मोर निजर तो फेरी आसी मो पाखकू मनटा पुणी गोलेई हुए। फेरेइबा कण सहज कथा। या पछरे निश्चय केउ अदृश्य सतार हाथ रही जहाँ को अंतर रे अनुभव करे, पुणी जहाँ को बाहरे देखे, पुणी चारि पाखरे एइठी देखे प्रकाश को न देखिले बाउला हुए। ठीक राजा भरतंक भली दिने से खोजुथिले हरिणर पाद चिन्ह। पहाड़ी जगार माटी को केते बार करुथिले नमस्कार, कहूथिले धरणी को तू केते धन्या। पाद चिन्ह तार रखिचु साइती। ठीक सही परी कष्ट दिए प्रकाशर अनुपस्थिति। मने पड़ी जाए पुणी राजा भरत। मु फेरी आसे वो अवचेतन को भावे मोहग्रस्त होई पड़ुनी तो परे मन को बोध करे। गोटिए मोहग्रस्त हेले अन्यटी आवश्यकता। से दिन हरिण राजांकर किछि करू नथिला। राजा धाउथिले हरिण पछरे निज मनर खुशी पाई। प्रकाश कथा किंतु
ଭିନ୍ନ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗଠାରୁ ରାତ୍ରିର ନିଦ୍ରା ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ତ କେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଠିଆ ହେବା ବେଳେ, ଠାକୁର ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବା ବେଳେ ତ, ଖାଇବା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଠାଏ କରିଦେବାରେ, ଜଗିଥାଏ ପାଣି ପିଇଲି କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ଲେଖିବାକୁ, ଡାକିଦେଲେ ଖାତା ଧରି ବସିପଡ଼େ ଟେବୁଲ ପାଖରେ, ଲେଖା ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଡିଟିପି କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବେଳେ ଖଞ୍ଜି ଦିଏ ମୋବାଇଲର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ଖରାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଜୀବନର ଆଶା, ସେତେବେଳେ ଆଶାର ସୌଧ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଇ ତାର ବାକ୍ୟ। ରୋଗିଣୀ ପୁଣି ବାନ୍ଧେ ଆଶା, ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ। ହରିଣ ଜୀବନ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଜଗାଏ ଜୀବନ, ଏ ପୁଣି ସମାନ କେମିତି? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ଏସବୁ କାରସାଦି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତରେ ଡାକିଥିବା ମଣିଷକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ପଠାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଭଳି ସହାୟତାର ହାତ ଦେଇ। ତେବେ ପ୍ରକାଶର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ନମସ୍କାର। କବିତାରେ ଥାଏ ମନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ, ଥାଏ ଜୀବନ ଯାତନାର ମଧୁଗୀତିକା। କବିତା ଅମର, କବୟିତ୍ରୀ କାଳଜୟୀ। ରଫଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଆଲୋକିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जगतर नाथ जगन्नाथ से होउचंती आत्मार कूटस्थ। प्रत्येक आत्मा भितरे से संजीवित, कारण आत्मा होउची अनादि ओ अनंत। जगन्नाथ होउचंती परमात्मा एवं ये संसार भीतर को आसुथिबा समस्त जीव होउचंती आत्मा। तेणु आत्मा सहित परमात्मार मिलन घटुची अहरह यही देह मध्यरे। आमे जेतेबेले विचार करू आजिर जनजीवन और धर्म संपर्क रे विचार कला बेले मन पड़ुछि जे गतकालीर जनजीवन जहाँ थिला आजिर जनजीवन सही परि अछि। किंतु परिवर्तित परिस्थिति रे मनीष आहार निद्रा भय मैथुन को नहीं परिवर्तित होउछि। मनीषर आहार गतकाली जहाँ थिला आज ता परिवर्तित होउछि। एइथिपाई आमे विचार कला बेले कहू बड़ सुंदर भाव में भीम भोई तांकर स्तुति चिंतामणि लिखिचंती सत्यरे शयन सत्यरे भोजन सत्य कर गुरु सेवा प्रसन्न होइबे अलख पुरुष अवश्य मुक्ति देवा। ए जीव ए संसार को आस केवल गोटे कथा तार प्रयोजन से किपरि मुक्ति पाइब। एथिमे भीम भोई कहले सत्य एवं सत्यरे शयन। एथिमे कहिछि आहार निद्रा, निद्रा कहले शयन, सत्यरे शयन। भल करी शुणतु आज्ञा टिके। सत्यरे शयन सत्यरे भोजन, खाद्यटा ठीक हवा दरकार। सत्य कर गुरु सेवा प्रसन्न होइबे अलख पुरुष अवश्य मुक्ति देवा। ए जीव मुक्ति पाइब किंतु 84 लक्ष जोनि रे भ्रमण करिब जदि ये दिव्य जीव ये देवोपम जीव जदि भूल कर दिए
ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଆଜିର ଜୀବନରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏ ଜୀବ କିଏ, ଜୀବ କ'ଣ ଏବଂ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ, କସ୍ତ୍ୱମ୍ କୋ ଅହମ୍, ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଜୀବଟା ବଡ଼ କଲବଲ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି, ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନ କ୍ଳଦୟତ୍ୟାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ଆକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହିଲେ ଦହିବ ନାହିଁ, ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆକୁ ପାଣି ଭସେଇ ନେବ ନାହିଁ, ପବନ ବାହିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଯେ ବସଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହଣାତି ନରୋପରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ୟନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଜୀବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପଚାରିବ, ଶରୀର ପଚାରିବ ତୁମେ ମୁଁ ଥିଲି ନା, ଜୀବ କହିବ ତୁମେ କିଏ, କିଏ ତୁମେ, ଜୀବ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ନୁହନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିଷ ବା ଭୂୟ ଅନୁ ନିତ୍ୟଂ ଶାଶୁ ତୋୟଂ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନ ଶରୀରେ ନ ହନ୍ୟତେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ। এই ବିଚାର ଆଜିର ହେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଜୀବ, ଆଜିର ଜନଜୀବନ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଧରି ରଖିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଧରି ରଖିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆତ୍ମା ଅପରିଣାମୀ ଅବିନାଶୀ, ଜୀବାତ୍ମା ସମୂହ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ଆତ୍ମାର ଜରା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାହାଠାରେ ନରନାରୀର ଭେଦ ନାହିଁ। ଦେହ ଘେନି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦାରୂପ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶ କାଳର ଅତୀତ, ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ସେ ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପେ ସର୍ବବିକାର ବର୍ଜିତ। ସେ ଅବିନାଶୀ, ତେଣୁ କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଆର୍ଦ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ମ୍ଳାନ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଜନଜୀବନରେ ଅଛି, ଆଜି ବି ଅଛି, ନହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହେଉନଥାନ୍ତେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ମହାପୁରୁଷ ଉସ୍ତାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଉସ୍ତାଦ କେବଳ ମାଳିକାକାର ନୁହନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଉସ୍ତାଦ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ନିମନ୍ତେ ନାଥ ବନ୍ଦଇ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମ ଚରଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର ମୁଁ ଯେ ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ମାଗୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର ମାଗୁଛି। କ'ଣ ମାଗୁଛି? ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ନ ବାଞ୍ଚେ, ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ନ ଇଚ୍ଛେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାପଦ ମାଗୁନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମାଗୁନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହୋଇବି, ଏହୁ ପଦ ନ ବାଞ୍ଚେ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହେବା ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନୋହିବି, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ନୋହିବି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଁ ଯେ ନୋହିବି, ମୁଁ ଯେ କବି ନୋହିବି। ମୁଁ ଯୋଗୀ ହେବି ନାହିଁ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ହେବି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବି ନାହିଁ, ସାଧୁ ହେବି ନାହିଁ, ସନ୍ଥ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ହେବି? ମୁଁ କ'ଣ ମାଗୁଛି? ଆତ୍ମା ତାହା ହିଁ ମାଗିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏ ହେଉଛି ଜୀବର ଧର୍ମ। ମରଣ ବେଳକୁ ଶରଣ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ହେବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଗତି ଆନନ ହେବ। ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଚରଣ ଦରକାର, ପାଦ ମୋର ଦରକାର, ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ
प्रयोजन करुଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଜୀବ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କାରଣ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏ ଚାରି ଧର୍ମର ମହିମା। ସତ୍ୟରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଦୟାରେ, କ୍ଷମାରେ, ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ। ଆଜିରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ସମ୍ପର୍କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କବିତାରେ ଥାଏ ମନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ, ଥାଏ ଜୀବନ ଯାତନାର ମଧୁଗୀତିକା। କବିତା ଅମର, କବୟିତ୍ରୀ କାଳଜୟୀ। ରଫଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଆଲୋକିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ମୋ ଗାଁରେ ଆଉ ନାହିଁ ଚାଳ ଘର, ମୋ ଗାଁରେ ଆଉ ନାହିଁ ଚାଳ ଘର, ପକ୍କା ପିଣ୍ଡା ପୁଣି ସିମେଣ୍ଟ ଦୁଆର, ପକ୍କା ପିଣ୍ଡା ପୁଣି ସିମେଣ୍ଟ ଦୁଆର, ଛାତ ଉପରେ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଲାଗିଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ଆଜି କାଠ ଚୁଲିର ସ୍ଥାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇଛି, ଆଜି କାଠ ଚୁଲିର ସ୍ଥାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇଛି, ଓଭାନରେ ପିଠା ସବୁ ବନା ହେଉଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଆରିସା କି ଛୁଞ୍ଚି ପତର, କେବେଠୁ ବାସ୍ନା ତାର ହଜିଯାଇଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ପିଲାଏ ଖେଳନ୍ତିନି ରଜରେ ଦୋଳି, ପିଲାଏ ଖେଳନ୍ତିନି ରଜରେ ଦୋଳି, ତାସ୍ କି ଲୁଡ଼ୁ ହେଉ ଅବା ବାଗୁଡ଼ି, ମୋବାଇଲରେ ପବ୍ଜି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ତେଲ ମାରି ବନ୍ଧା ହେଉନି ବେଣୀ, ତେଲ ମାରି ବନ୍ଧା ହେଉନି ବେଣୀ, ଓଢ଼ଣା ନ ଦେଇ ଚାଲେ ଭୁଆ ଶୁଣି, କାଖରେ କଳସୀ ଧରି ଆଣୁନି ପାଣି, ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ରହିଲାଣି ପେଡ଼ିରେ, କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ରହିଲାଣି ପେଡ଼ିରେ, ଲାଗୁନି ଅଳତା ଆଉ କାହା ପାଦରେ, ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ କାଳେ ଦିହ ଗନ୍ଧଉଛି, ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି ଅତର ବାସୁଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ବୁଢ଼ୀମା କହୁନି ଆଉ ଢଗ ଢମାଳି, ବୁଢ଼ୀମା କହୁନି ଆଉ ଢଗ ଢମାଳି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁନି ଆଉ କାହାଣୀ ପେଡ଼ି, ସଭିଏଁ ଚାଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ କାଳେ ମିଳିଯାଉଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଦିଶୁନି ଆଉ ଡିବି ଆଲୁଅ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଦିଶୁନି ଆଉ ଡିବି ଆଲୁଅ, ରାତି ହେଲେ ବି ଲାଗୁନି କୋକୁଆ ଭୟ, ଚାରିଆଡ଼ ହାଲ୍ଲୋଳମୟ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମକୁ ଡରୁଛି, ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମକୁ ଡରୁଛି, 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତାକୁ ପାଇ ଆରାମରେ ନିଦ ଯାଉଛି, ସେ ତ ଗାଁ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଉଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। କାଉ କୁମ୍ଭାଟୁଆଙ୍କ ଡାକ ଆଉ ଶୁଭୁନି, କାଉ କୁମ୍ଭାଟୁଆଙ୍କ ଡାକ ଆଉ ଶୁଭୁନି, ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମନ ମୋହୁନି, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଆଉ ଫୁଟୁନି ଫୁଲ, ସେ ତ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ଗାଁ ମନ୍ଦିରେ ଶଙ୍ଖ କି ଘଣ୍ଟ ଆଉ ବାଜୁନି, ଗାଁ ମନ୍ଦିରେ ଶଙ୍ଖ କି ଘଣ୍ଟ ଆଉ ବାଜୁନି, ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଉ ଜମୁନି, ସୁଇଚ୍ ଟିପି ପୂଜକ ଆଳତି କରନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦରେ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ସହରୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି, ସହରୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି, ଗାଁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ବେଶ ହୋଇଛି, ଗାଁ ଆଜି ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ତ ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ତ ସହରୀ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କବିତା ପଥରରେ ଫୁଟାଏ ଫୁଲ, ମରୁଭୂମିରେ ଆଣି ମେଘ ମଲ୍ହାର, ଜୀବନରେ ଆଙ୍କି ଦିଏ ଖୁସିର ଝୋଟି ଚିତା, ମନ ଉପବନରେ ଶୁଭିଯାଏ ଚିରକାଳ କୋଇଲିର କୁହୁ, ଶୁଖିଲା ଛାତିରେ ଶୁଭେ ନୂପୁର ନିକ୍ୱଣ, ସେଇ କବିତାର ସ୍ୱର ଆଜି ରଫଖାତାରେ। କବୟିତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳାପତି, କବୟିତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଟକରୁ ପ୍ରମିଳାପତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରଚନାରୁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଗୀତଟିଏ ଏଠି ପଢ଼ିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱର କରି ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତମ ଗାଁ ଭରା ନଈ, ତମ ଗାଁ ନୀଳ କଇଁ, ତମ ଗାଁ ଭରା ନଈ, ତମ ଗାଁ ନୀଳ କଇଁ, ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି,
ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ବାରି ବର କୋଳି, ତମ ସାଥେ ଲୁଚକାଳି। ତମ ବାରି ବର କୋଳି, ତମ ସାଥେ ଲୁଚକାଳି। ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ଗାଁ ଜହ୍ନ ରାତି, ବୋହୁ ଚୋରି କିତି କିତି। ପାଳ ଭୂତ ସାଜିବାର ମଜା। ତମ ଗାଁ ଜହ୍ନ ରାତି, ବୋହୁ ଚୋରି କିତି କିତି। ପାଳ ଭୂତ ସାଜିବାର ମଜା। ତମ ହାତେ ଧରା ଦେଇ, ତମ ଥଟା ମଜା ସହି। ତମ ଠାରୁ ପାଇବାର ସଜା। ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ଗାଁ ଭରା ନଈ, ତମ ଗାଁ ନୀଳ କଇଁ। ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମିଛ ମିଛ ରାଗ ରୁଷା, ମିଛ ଲାଜ ମିଛ ଈର୍ଷା। ମିଛ ମିଛ ରାଗ ରୁଷା, ମିଛ ମିଛ ଲାଜ ଈର୍ଷା। କଟି କରି ରାଗିବାର ମଜା। କଟି ଫିଟି ଗଲା ପରେ, ହାତେ ହାତ ଛନ୍ଦିବାରେ। କଟି ଫିଟି ଗଲା ପରେ, ହାତେ ହାତ ଛନ୍ଦିବାରେ। ଥିଲା କେତେ ସ୍ନେହ ଭିଜା ଭିଜା। ଥିଲା କେତେ ସ୍ନେହ ଭିଜା ଭିଜା। ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ଗାଁ ଭରା ନଈ, ତମ ଗାଁ ନୀଳ କଇଁ। ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ବାରି ବର କୋଳି, ତମ ସାଥେ ଲୁଚକାଳି। ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ ରଫ୍ ଖାତାର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆଜି ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କହଇ ମନରେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଅଛ ସବୁଠାରେ। ବଇଁଶୀର ସ୍ୱରରେ, ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ। ଅଛ ପୁଣି ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟରେ। ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଗୀତର କୋମଳ ଛନ୍ଦରେ। ଅନ୍ତହୀନ ଆକାଶର କୋଳରେ। ଅଛ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଅଛ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ସ୍ନେହମୟୀ ମାର କୋଳରେ। ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ। ଅଛ ପୁଣି ଦୁଃଖୀର ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ, ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ, ନଦୀ ବନସ୍ତରେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପୂରିଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜଗତର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ, ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ, ନଦୀ ବନସ୍ତରେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପୂରିଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜଗତର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ। ଆସିଥିଲି ଏକା, ଯିବି ମଧ୍ୟ ଏକା। କେହି ତ ନଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ନଥିବେ ତ ସଖା। ଦୁଃଖ ସାଥେ ଘୋଟିଯାଏ ଅମା ଅନ୍ଧକାର। ସୁଖ ପୁଣି ଜାଳିଦିଏ ଆଲୁଅ ମଶାଲ।
କର୍ମ ମୋର କରିବାକୁ ଆସିଛି ଜଗତେ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅହିଂସାରେ ଯିବାକୁ ପରତେ। ସଂକଳ୍ପ ବାନ୍ଧି ଗଢ଼ିବି ମୋ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଡରି ନ ହେବି ଛାନିଆ। ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅସ୍ତାଚଳେ ଯିବ, ମୋହ ମାୟାର ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସମୟର ପଥ ପରେ ଚାଲୁଥିବି ଏକା, ଆସୁ ଯେବେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବନ୍ଧନର ମୋହ, ବିଷାଦ ବା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି ନିସ୍ପୃହ। ସମୟର ପଥ ପରେ ଚାଲୁଥିବି ଏକା, ଆସୁ ଯେବେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବନ୍ଧନର ମୋହ, ବିଷାଦ ବା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି ନିସ୍ପୃହ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେବେ ରମ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଣି କେବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ଓ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୋହି ନେଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ରାଉଳ। ରଫାତର ଆଜିର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନା ମାର୍ଗ ବିଚାର। ନମସ୍କାର ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଏ ରମ୍ୟ ରଚନା ମାର୍ଗ ବିଚାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ମାର୍ଗ ବିଚାର। ପ୍ରିୟ ପାଠକେ, ମାର୍ଗ କହିଲେ ନାନା ଅର୍ଥ, ପଥ, ଉପାୟ, ପଦ୍ଧତି, ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ପଥ ବା ରାସ୍ତା ବୁଝିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ମାର୍ଗ କଥା କାହିଁକି ମନକୁ ଆସୁଛି? କଥା କ'ଣ କି, ଆମେ ଯେଉଁ କଲୋନୀରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ ତାହା ଏକ ବଡ଼ କଲୋନୀ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଯେତେ ବଡ଼ ସେତେ ଭିଡ଼, ଆଉ ଯେତେ ଭିଡ଼ ସେତେ ନଡ଼ବଡ଼ ହଡ଼ବଡ଼। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲେ ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳ, ହଡ଼ବଡ଼ ବୋଲେ ତ ଫୁଲ ଘାବରା। ଆମେ ସବୁ କଲୋନୀବାସୀ ସେମନ୍ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର, यानी विशृंखल एवं फुल घाबरा। जानिबा मुस्किल किए बा अछि केउ मते। सेइथिपाई तो नीति आमर एठी चले राजनीति भितरे पॉलिटिक्स। कॉलोनी रो मुख्य फाटक को छाड़ी आउ जोड़िए फाटक रही कॉलोनी को यातायात करिया पाई। अवश्य निरापत्ता दृष्टि सबु फाटक को सबु समय खोला जिवा संभव नुहे। सेथिपाई मुख्य फाटक खोला रही अन्य दुईटी फाटक प्रायतः बंद रही। कॉलोनी बाहर पटे रही महानगर निगम द्वारा परिचालित मार्ग, किंतु भीतर पटे समुदाय मार्ग हेउची सिर्फ कॉलोनी रो। यार सर्वसत्वाधिकारी हेले कॉलोनीवासी। हेले ये मार्ग कौन गोटिए? सड़क वक्र निर्विशेष समुदाय मार्ग 5 गोटी उपमार्ग विभक्त करा जायछि। एमिति रे चलीथिला। केही केबे भी कॉलोनी रो मार्ग उपमार्ग उपरे चिंता फिंता करू नथिले। बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि समस्त मार्ग को सामूहिक भाव कॉलोनी मार्ग बोली विवेचना करा जाउथला। किंतु हठात क्यों विज्ञ व्यक्ति मुंड को पहिले मार्ग विचार प्रवेशिला के जानी सेठु बासिंदा भितर संवाद संचरी गला जे एणिकी प्रत्येक उपमार्ग को मार्गर मान्यता मिलिबो एवं से मार्ग जणे जणे ख्याति संपन्न गुणी और ज्ञानी मानी व्यक्ति नाम नामित होइथिबो, जद्वारा कॉलोनी रो टेक बाहर बढ़िबो। कॉलोनीवासी मध्य संप्रीति भाईचारा बढ़िबो। निज निज घर ठिकाणार महत्व बढ़ीजिवो। जेमिति चिताकटा महांती घर नंबर A/30 कल्पना कॉलोनी भवेश मार्ग कटक 14। ए प्रकार संवाद श्रवणांते नीरवी जाइथिबा कॉलोनीवासी हठात पिकअप नहीं चलचंचल होई उठिले। थुकाए दौड़ा दौड़ी लबिटबी करी जनसंपर्क बढ़ाइले। थुकाए राति अधिया गुप्त कोठरी रे कबाट केला आलोचना करी योजना रणनीति प्रस्तुत करने को लगे। मीटिंग बसिला। मीटिंग रे सर्वाग्रे आत्मघोषित बुद्धिजीवी ब्रांड वयस्क घर मालिक मिस्टर महापात्र दर्पित ठाणी नहीं कहले, बंधुगण केवल आम कॉलोनी नुह एभली कि आम सहर में मते ढेर लोक जानती। स्वकीय क्षेत्र में मु जड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी। अवश्य मु निजे निजर प्रशस्ति गान करने दृष्टर मात्र, हेले उपाय नहीं। आजिका डेट्रे निज ढोल निजे बाड़िया को पड़ुअछि परा। कारण समय एमिति आसी पहुंची जे समस्ते जेजा हाथ में 14 पा, एक को आरेक बड़ी। से दृष्टि निजर प्रतिभा और औकात अन्य मानक जनइबाकू हेले एकमात्र पंथा आत्मघोषणा। एणु खुद मु मो निजर नामटी को एथिबाई प्रस्ताव रखुछि जे आम साइड रो मार्गर नाम मो नाम रे रखा जाऊ।
ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୁଡ଼ାନିଆ ମାନେ ସମ୍ମିଳିତ କରତାଳିର ସହ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ଏହାପରେ ନାଟକ ବେଶ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 3-4 କାଢୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କାଟେଗୋରୀର ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଘର ମାଲିକ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଡ଼ାଣିଆ ଚାମଚା। ଶେଷକୁ ଦେଖାଗଲା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଭ୍ରାଟ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି, ମନ ଫଟାଫଟି, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ସେଦିନର ମିଟିଂ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ପ୍ରବୀଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଗପ୍ରୀତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କଲେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ବୁଢ଼ା ଦରବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆଖଡ଼ା, ଜରଦଗବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ନା କେମିତି ଜୋସ୍ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆମେ କହୁଛୁ କରିତ କର୍ମା, ସବୁ ଉଲଟେଇ ଦେବୁ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ନା ଛେନା ଘୋଡ଼, ସବୁ ହେଙ୍କଡ଼ାମି ସେଇମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏନଭିଜେନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆମର ନିହାତି ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ଆରେ ଆରେ ଆମ ଭଳି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ହାରକିନି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନୋ ନେଭର, ଆମେ ସକ୍ଷମ, ଆମେ ସମର୍ଥ, ଆମ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛି। ଅତଏବ ବୁଢ଼ା ଦରବୁଢ଼ା ଧୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମରି ଭିତରୁ କାହାରି କାହାରି ନାଁରେ କଲୋନୀର ଉପମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରାଗଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆମେ ହେଲୁ କର୍ମୀ, ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଅତଃପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେଶ କେତେଜଣ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଯୁବକ ପୂର୍ବ ମିଟିଂରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥିତ ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଗ୍ରହକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ କେତେଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ନାମ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସଭାପତି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଟାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମ ଭିତରେ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ଭେଦଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ମାନସିକତା। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାକୁ ପରିହାର କରି ଆମେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏ ନେଇ ମୋର ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ନୁହଁ କି ଯୁବକ ନୁହଁ, ପ୍ରବୀଣ ନୁହଁ କି ନବୀନ ନୁହଁ, ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ କଲୋନୀର ଉପମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କରାଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଉ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ସଭାପତିଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ସଭାସ୍ଥଳୀ ନୀରବ। କାରଣ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରି କେହି ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବେ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କଲୋନୀର ସମୂହ ମହିଳାଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏବେ ପରା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସମୟ, କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି? କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଉଚ୍ଚାରି ବସିଲେ, ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବଟେ, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। କାହାରି କାହାରି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ଆସୁଥିଲା। କଳା ସଭାପତି ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଗଲା ହୋ। ବିନା ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦରେ ସଭାପତିଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମିଟିଂରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କଲୋନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମହିଳା ଓ ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଲା। ଏ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ ଖୋଦ୍ ସଭାପତି ମହାଶୟ, ସଂଯୋଜକ ରହିଲେ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ, ଯୁବକ ପ୍ରୌଢ଼ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଉ 5 ଜଣ କମିଟିରେ ରହିଲେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏ କମିଟି କଲୋନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲା। ତେବେ କମିଟି ହିସାବ କରି ଦେଖିଲା, ଆରେ ବାବା, ଆମ କଲୋନୀ ତ କଳେବର ବହୁତ ବଡ଼, 100 ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ କରି 100 ଘରୁ ବାହାରିବେ 100 ନାରୀ ପ୍ରତିଭା। ସାଧାରଣ କଥା, ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ପତି ନ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପତ୍ନୀଗଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଆରା, ଯୋଗ୍ୟା, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋଲି। ସେଇଠୁ ଚାଲିବ ମେଲୋଡ୍ରାମା, ଫୁଲ୍ ଗହଳି, କଟଥ୍ରୋଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ। ସେ ଗହଳି, ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଘାବେରେଇ ଯିବରେ ବାବା। କାହାକୁ ବାଛିବ, କାହାକୁ ପୁଣି ଆଡ଼େଇ ଯିବ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆସନ୍ନ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୀରବରେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟର ସହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି କି ଜୟ। ଏମିତି
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଗୋତ୍ରମରା ମହାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରେଇ ଉଚ୍ଚାରି ବସିଲେ, ଆଇଡିଆ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ 100 ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ନାମ ଆସୁ, ସୋ ହ୍ୱାଟ୍, ଆମେ ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବୁ ନିୟମାବଳୀ ନା, ସେଇ ଭିତ୍ତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଦିଆଯିବ। ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ସେଇ ଯାଞ୍ଚରେ ଅନେକଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ। ତାପର ରାଉଣ୍ଡ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଘର କରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଯେତେ ଯେତେ ରାଉଣ୍ଡ ବଢୁଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେ ସେତେ କଠିନ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ରେପିଡ ଫାୟାର ସାଙ୍ଗକୁ ସିଚୁଏସନ ଆନାଲିସିସ୍ ରାଉଣ୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁନା କେମିତି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା। ହେଉଛି ତ ହେଇଯାଉ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ହଉ। କୋଉ ହାତରୁ ଯାଉଛି ଯେ? ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରାଯିବ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ଠାରୁ। ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏହା କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରୁ ବିଚାରକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଗୋତ୍ରମରା ବାବୁଙ୍କର ଆଇଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ପାଇଲା। କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେହେତୁ କମିଟିର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରୁ କେହି ନାରୀ ମାଡାମ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ଆଗତୁରା ଲିକ୍ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ, ଏଥିରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୂଷଣର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଲା, ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା, ନିଜ ନିଜ ନାମରେ କଲୋନୀର ଉପନାମକୁ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ମା, ମାଉସୀ, ଭଉଣୀ, ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଭିତରେ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପତି କଲୋନୀରେ ଥିବା ସୋସାଇଟିର ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନ୍ୟୁନ 30 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ। ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପନ୍ନା ତଥା ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀ ହୋଇଥିବେ। ଏସନ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ ହେବାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯୋଗ୍ୟତା ବୟସ ଭିତ୍ତିରେ କିଛି ନାରୀ ପ୍ରତିଭା ପଛକୁ ରହିଗଲେ। ଶେଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 40ଟି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ବୈଧ ଘୋଷଣା କଲା କମିଟି। ସହରରୁ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ବାଇକୁଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସାଙ୍ଗକୁ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ବି ବଢୁଥାଏ। ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ରାଉଣ୍ଡ ପାର ହୋଇ କେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସତରେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକି ଯିବା ପ୍ରାୟ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଗଲା ସବୁ ଯୋଜନା, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଜର ପତ୍ନୀ ବୟସ ଭିତ୍ତିରେ ଏମନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନୈକ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଅଦାଲତରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କଲେ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇଲେ। ଏ ଭେଳିକି ଯୁକ୍ତ ମାମଲା ଉପରେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଭର୍ସନା କଲେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି? କି ତାମସା? କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ, ବାଜେ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କିଏ ଅବା ଦେବ? କଲୋନୀରେ ଗାଢ଼ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। କମିଟିର ତଥାକଥିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟମାନେ ବୋପାଙ୍କୁ ମଉସା ଡାକିଆ ପ୍ରାୟ ହତବୁଦ୍ଧି ଓ ହତାଶିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାକ୍ରମର ଫସର ଫାଟିବା ଉପସଂହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ନିରୁଦ୍ବେଗ ଥିବା ଘର ମାଲିକ ବେଲାଳ ସେନ ବାବୁ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସସ୍ମିତ କହିଲେ, ଦେଖିଲଟି ମୁଣ୍ଡିଆଳିଆ ମାନଙ୍କର କି ବିକଳ ଦଶା। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲେ ବିଚରା ମାନେ। ବାହାରିଥିଲେ କଲୋନୀର ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି ତ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବିଲୁଆ ବିଚାର। ହେଇଟି ଶୁଣ, ଆମ କଲୋନୀର ନାମ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଲୋନୀ। ସଂଯୋଗକୁ ଦେଖ, ତମ ନାମ ବି କଳ୍ପନା, ଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା। यानी तमरी नामरे परा ए कॉलोनीर ना हिप हिप हुर्रे। नमस्कार। हाँ दर्शक बंधु, आम कार्यक्रम देखा मोटे भूलिबेनी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब निश्चय करिवे। आसंता काली जे विदाय दियंतु। रहिली, नमस्कार। तेबे आपन मोबाइल रे कविता हेउ,
कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठातु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थे कहीदे 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता